ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، انشاءاللہ میں ابھی حیدرآباد میں موجود ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں الحمدللہ. تو آج 7 سے 11 تاریخ تک اسلامیہ انجینئرنگ کالج انشاءاللہ اپوزٹ اسلامیہ انجینئرنگ کالج بلہ گوڑا حیدرآباد انشاءاللہ میں موجود ہوں. اور الحمدللہ سے میرے بھائی آئے ہوئے ہیں جو بہت دعا دے رہی ہیں. صرف ایک پتا ان کی زندگی بدل دیا الحمدللہ. ایسے کئیوں پتے ہیں جس میں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. آپ کی بیماری کے حساب سے انشاءاللہ وہ پتے میں اللہ ایسی شفا رکھیں گے، آپ کے ہر مسئلے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ پتا ہے پان کا پتا. جن کو ایسیڈیٹی ہے سیویئر، اور جو ہے جن کو باڈی میں پینس ہیں، جن کو کمزوری ہے، جن کا موٹاپا ہے، میں نہیں بولتا ہوں انشاءاللہ، میرے بھائی بولتے ہیں. آئیے ان سے بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ دعا ہے خود بہت. بولیے کیا کیا تکلیف تھی آپ کو؟ پہلے تو بھائی ڈاکٹر صاحب سے تو میں ملا نہیں. ڈاکٹر صاحب کو مطلب معلوم ہی نہیں تھا میرے کو کچھ بھی. میں جیسے کہ گیس ٹربل کا پرابلم تھا میرے کو بہت پہلے سے. اتنے علاجہ کرایا ہر جگہ پھرا میں. اسرا ہاسپٹل گیا، وہ گیا. اس کے بعد میں بڑے بڑے گیسٹرولوجسٹ جو رہتے ہیں نا ان لوگ کے پاس بھی گیا. ایبٹ سے بجرنگ پرتاپ بول کے ہے لاسٹ اسٹیپ ان کا نے. تو انہوں بہت ہائی ایجوکیشن اور ہائی پروفائل کے ہیں انہوں. تو انہوں بولے میرے کو دیکھو بھائی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، گیس ٹربل بیماری کم نہیں ہوتی بول دی. انہوں بولے اب میں جو ٹیبلیٹس لکھ کے دیتا ہوں اس کو کنٹینیو رکھے تو آپ صحیح رہیں گے. تو وہ ٹیبلیٹس لے رہا تھا. ٹیبلیٹس لیے بعد میں میرے کو تھوڑے ٹائم تک کنٹرول ہو جاتا تھا. 1 ڈے کے لیے میں نارمل ہو جاتا. اس کے سیکنڈ ڈے پھر وہی پرابلم. اب وہ کنٹینیو لے کے پھر دوسرے ڈاکٹروں کا نے ملا کرا، ہر کوئی وہی بول رہے ہیں کہ اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو یہ دوا کنٹینیو رکھنا پڑتا. تو وہ کنٹینیو لیتے لاسٹ میں جیسے کہ میرے کو لینا پڑ رہا تھا. پینٹاپ جو چھوٹا والا رہتا وہ گلوکوز میں ملا کے چڑھائے بعد میں رگ میں، جب جا کے میں نارمل ہو رہا تھا. وہ بھی اس کے بعد میں وہ پسل ونڈے پہ ہے ایک ڈاکٹر صاحب، ان کے نے پرماننٹ ہو گیا. میں کیا ہوتا وہ اس میں ڈالتے تھے کیا؟ گلوکوز میں گلوکوز میں ڈال کے رگ میں چڑھائے تو جب جا کے نارمل ہوتا تھا. ہاں پھر وہ ایک مطلب وہی منتھ ہو گیا تھا وہ. اس کے بعد میں میرے بھائیوں کو سب کو ہمارے خاندان میں معلوم تھا کہ اس کو یہ پرابلم ہے، بلکہ کھانے چینج کچھ بھی مسالے نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. اس کے بعد میں ایک جنے آپ کی ریل بھیجے میرے کو خالی کہ اس کے اندر یہ تھا کہ گیس ٹربل والوں کے لیے بہت اسپیشل چیز ہے یہ. آپ لوگ جیسے کہ 2 پان کے پتے ڈنڈی کے ساتھ رات میں بگونے میں ڈال کے بھیگنے رکھو. اس کو تھوڑا بوائل کرو. بوائل کرنے کے بعد 1 پتا وہ مطلب 1 گلاس ہو جاتا ہو. اس کے بعد میں رکھ دینا اس کو سائڈ میں. مارننگ اٹھ کے آپ اس کو لے لو. 1.5 گلاس پانی، 1 گلاس ہونا. ہاں 1 گلاس. تو اس کے بعد 1.5 گلاس اونٹ کے کم ہو جانا پانی. 1 گلاس 2 پان کے پتے 2 پان کے پتے آپ 1.5 گلاس پانی میں ڈال کے اونٹا کے 1 گلاس کرنا اس کو کر کے رات میں ویسی رکھ دینا اس کو ڈھانپ کے. مارننگ اٹھے ہٹائے پتے ہٹا دینا، پانی لے لینا، پی لینا بس. اب رات میں بھیگنے ڈالتے تھے یا بھیگنے ڈالتا پکاتے تھے رات کچھ؟ پکا کے رات میں بھیگنے جبھی رکھ دیتا تھا. مارننگ اٹھ کے صبح پانی وہ پی لیتا تھا. اب وہ پیے تھے کہ الحمدللہ میرے کو رزلٹ آنا اسٹارٹ ہو گیا. کتنے دن میں؟ فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے تبدیلی چالو ہو گئی. الحمدللہ خوش ہونے لگ گیا. اس کے بعد میں اس کے بعد میں 1 ویک میں اب جو بھی میرا پیٹ تھا یہ پورا ایسا تھا. پیٹ بڑا سو وہ بھی کم ہو گیا. فٹنس باڈی اور ایکٹیونیس وغیرہ ہر چیز آ گئی. اس کے بعد میں خود پریشان ہو گیا. دوا چھوٹ گئی بھائی، ٹونک چھوٹ گئی. اور اپنا جیسے کہ وہ ڈیلی ٹیبلٹ رہتا تھا وہ ٹیبلٹ چھوٹ گیا. اب کوئی چیز میرے کو دیکھنا بھی میرے کو ہنسی آتی اس کے اوپر. اور یہ ڈاکٹروں کو جیسے کہ لوگوں کو پتہ ہنسی آتی کہ نہیں مطلب وہ لوگ بھی نہیں ہوتا بول دیے تھے نا بھائی. آج کے لیے آپ کا یہاں ہے بول کے تو کام کو نہیں جا کے
मेरे को छोड़ के गए वहाँ पर गाड़ी पे, मेरा बेटा है ये, मैं उनके वालिद हूँ। मेरे को लाके गाड़ी पे, पप्पा तुम चलो डॉक्टर साहब को नहीं, आपको अच्छी बात है बोल के लाके छोड़ के चले गए। उन्होंने आए बात से मेरे को फोन करो बोले, मेरे को क्या करे आपकी गाड़ी आके उठा के लाई यहाँ पे। मैं यहाँ लाते घर देख के मैं परेशान हुआ। अरे मैं बोला डॉक्टर साहब माशाल्लाह, फिर घर का आ जाएंगे फिर। माशाल्लाह नहीं चाहिए बोल के मैं क्या करा जल्दी बच्चे को बुलाया। अच्छा करे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फायदा हुआ अल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 पान के पत्ते 1.5 गिलास पानी में डाल के औंटा के जो है रात में भीगने रख देते थे, फिर सुबह उठ के पान को निकाल देते और वो पानी पीते, तो इससे गैसेस कम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सीवियर एसिडिटी, बॉडी पेन्स और जो है वेट लॉस हुआ और एक्टिवनेस आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बॉडी के पेन्स कम हो गए। ये दवाएं भी छूट गए माशाल्लाह से। देखिए ये एक शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। आप लोगों के कईयों सवाल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक ले बोल रही मुझे अरेस्ट कर लिए बोल के, अरेस्ट वरेस्ट कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोग पूरे गौर से सुन लो, मेरे कैंप्स में मैं बिज़ी रहता हूँ। यूजुअली हैदराबाद का कैंप करते ही मुझे बेंगलुरु के लिए निकलना पड़ता और उसके बीच में जो है पूना का कैंप था। तो जैसे ही मैं पूना के कैंप में था तो उस वक्त मुझे कॉल आया कि कि ऐसा रेडिंग फी वगैरह, अब उन लोगों को जो है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना था और सारे दवाइयाँ वो लोग सैंपल के तौर पर लेकर गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी रिज़ल्ट आने वाले हैं और हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं कोई चीज़ का खौफ नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लोगों को क्या दे रहा हूँ बोल के। कोई भी चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म के लिए थोड़ी भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। और सर्टिफिकेट की जहाँ बात आई, उन लोगों को एक ही सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी जो है आयुष के जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, उसका भी प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंप्लीट पे है, ठीक है। तो यकीन मानो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डॉक्टरों की टीम के साथ मैं BEMS अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मेथी मेडिकल कॉलेज से जो है क्लियर किया। लेकिन जो इलाज मुझे काम आ रहा, ये मेरे बाप दादा का इलाज, मेरे माँ बाप मुझे जो बचपन से घर में मुझे तालीम दिए, ये तालीम जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साथ आ रही है और मैं यही तालीम मेरे डॉक्टरों को सिखाता हूँ कि लोगों को कैंचियों से, चाकुओं से नहीं, फूल पत्तों से शिफा करो। क्योंकि अल्लाह इन फूल पत्तों में ऐसी शिफा रखा कि जड़ से ख़त्म हो जाती बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, दर्द को जड़ से निकालना है, बीमारी को दबाना नहीं है, बीमारी को ख़त्म करना है वो नीयत से। और मरीज़ की तकलीफ़ को पहचानो, एक तड़प रहना कि मरीज़ क्या तकलीफ़ में आता, क्या उम्मीद से आता, क्या यकीन रख के आता। एक डॉक्टर के पास, एक हकीम के पास, अल्लाह के बाद उन्हें डॉक्टर के ऊपर पूरा यकीन करता, हकीम के ऊपर पूरा यकीन करता और उसको एक सही चीज़ देना हमारा फ़र्ज़ है। जो लोगों के जान के साथ खेलना नहीं, बेरहमी से काट देना नहीं, कुदरती चीज़ों से पहले उनको इंट्रोड्यूस कराओ, अल्लाह उनको उसी में जो है शिफा दे देगा। कोई नहीं चाहता भाई कि उसको जो है कोई ख़तरनाक इलाज जो है जैसा कि चाकुआँ, कैंचियाँ, कीमो, डायलिसिस, इसमें मुब्तला होना नहीं चाहता बंदा, कुदरती शिफा होना चाहता। माना कि गलती करा होगा, क्योंकि हमारे गलतियों से ही बीमारियाँ आते हैं, बीमारियाँ छुप नहीं आते। हमारे कुछ गलतियाँ, हमारे कुछ नाफरमानियाँ, हमारे कुछ गंदगी, जहालत, नाफरमानी, बुराई, इन चीज़ों से बीमारियाँ आती हैं। जब हम बीमारी से पाक हो जाएंगे, जब हम बुराई से पाक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शिफा होना ज़रूरी है, लाजमी है। रिपोर्ट सेकेंडरी, मैं आपकी रिपोर्टांच नहीं देखता हूँ, बोलता हूँ आप लोग रिपोर्टां भर भर के लेकर आते, देखो कहते, मुझे आपकी कैफियत, आपके बॉडी में आप क्या फील कर रहे, आपको क्या तकलीफ हो रही, ये जानना ज़रूरी है, ना कि रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट्स देख के ऐसे भी बीमार हो जाते। आप रिपोर्ट्स देख के अब रहता, अब भाई कुछ लोग रहते 4th स्टेज कैंसर के, घटमुट रहते, कुछ भी तकलीफ नहीं रहती, लेकिन रिपोर्ट में 4th स्टेज कैंसर, उन्हें सुनते ही उसे दर्दान शुरू हो जाते अंदर से, है नहीं, जीताश नहीं का तो उसे 4 दिन में मरने का 2 दिन में मर जाता हमने खाना है नहीं। तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट, हिम्मत, आपके अंदर हौसला तब बनेगा जब आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत रहेगा। मेरा काम यही है, हर मरीज को मैं अल्लाह से जोड़ूं, शिर्क से बचाऊं। तागे, तावीज़ा, नारल, नींबुआ, कड़े, ये गलत है। ये बोलते ही लोगों को इतनी अंगार लगती, इतनी तकलीफ होती। इसका काम खाली दवा देने का, इन्हें कई कोई तागों के पीछे पड़ा,
इन्हें कई को तावीज़ां के पीछे पड़ा, इन्हें कई को नारल नींबुआं के पीछे पड़ा। नारल नींबू खाए तो फायदा, इसे लगा ले तो लटका ले तो नहीं। आज इसे हमें लटका ले रही, लगा ले रही, इसे आप हमें लगा ले रही, लटका ले रही। नींबुआं, मिर्चियां, मिर्ची से फायदा, खाए तो फायदा है नहीं। नमक खाए तो फायदा, लेकिन हर चीज उतार रहे हम लोग। इससे ही हमारा ईमान कमजोर होता और इससे ही अल्लाह हमारे से दूर और होता। लोग डरा रहे हैं आजू बाजू वाले, तुम ये करना जरूरी है, नहीं करा तो तुम्हारा वो हो जाता। माना कि देखो बीमारी आपको नजरे बद से ही आई होंगी, नजरे बद से खबर को चले जाती को बोल दिया अल्लाह के रसूल। नजरे बद होती, लेकिन इससे बचने के लिए इस्लामिक तरीका जो कुरान और हदीस में मौजूद है उसे फॉलो करो। कैसा फॉलो करती? आप खाली बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ये बोल के अब घर से बाहर निकलो, अल्लाह खुद हिफाजत करेंगे आपकी इंशाअल्लाह। हर बात पे सुबह उठ के नमाज 2 रकात फर्ज 2 रकात सुन्नत, यानी ये नमाज पढ़ के आप घर से बाहर निकलो, अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे, आपको कोई नजर नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। नहीं आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह इतनी हिफाजत करेंगे आपकी, आपको किसी की जो है आपको खौफ नहीं, डर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम वीडियोस डाल रहे थे मेरे ऊपर, एक के पीछे एक के पीछे, मुझे फोन आ और यो कैसे ही क्यों क्या है कि मैं आराम से था, मेरा टाइम पे खाना जा रहा था, टाइम पे सो रहा था, मेरे को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिज़्क़ अल्लाह में कहाँ भी बैठो अल्लाह भेजता। रिज़्क़ और मौत जहाँ भी है वहाँ पे आती ढूंढ ले। और मेरे कैंप्स देखो, कभी भी आपको मैं जो है हाईवे पे कमर्शियल स्पॉट्स पे नहीं रहते। मेरा अंचे पाड़लिया, कंबीपुर, शोर गुम्बज, जलपल्ली, काटेदान, ऐसी जगहों पे रहते कि लोग ढूंढते हुए आते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो लोग इसीलिए ढूंढते हुए आते कि उन लोगों को बिना चाकू कैंची के कुदरती शिफा होना। बेशक शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, सही चीज देना भी हकीम का फर्ज है, डॉक्टर का फर्ज है। एक बात बोल के एक चीज नहीं देना है नहीं। तो मेरा आप 2 से 3 बार स्कैन होते, जब मेरे पास आते ना बताने के लिए, मेरी टीम को इतना ट्रेन करके रखी हूँ कि आप लोग 2 से 3 बार स्कैन होते। पहले बीमारियां सुनाते, उसके बाद डॉक्टर दवाएं लिखते आपको, उसके बाद फाइनल मेरे पास आते। अब 2 जगह जो सुनाते ना तकलीफ, काम भी इनको अलग उनको अलग नहीं सुनाते, इनको जो सुनाते उनको भी वो सुनाते। एक मेरी नजर काफी रहती कि आपके ये तकलीफों को ये चीज़ें सही दिए या नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक नज़र काफ़ी रहती। फिर इंशाअल्लाह अब तो अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि मैं पेशेंट को टाइम दे सक रहा हूँ, नहीं तो हज़ारों की तादाद में जो है मैं नहीं दे सक रहा हूँ था। लोगों को वो चेक टेंशन, इन्हों बात नहीं करते, बात नहीं, आप मोहब्बत में आते भाई बहुत दूर से, तो मैं चुप एक नज़र ऐसा टाइम पास के लिए नहीं। ये अल्लाह मुझे बहुत तजुर्बा दे दिए बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक नज़र में आपकी सारी तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह चिट्ठी देख के पहचान ले सकता हूँ कि आपके अंदर क्या क्या हो रहा, आपको कितने दिन से नींद नहीं हो रही, आपको कितने दिन से खाना नहीं चल रहा, ये सारा अंदाज़ा हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाअल्लाह से मैं लोगों को टाइम भी दे रहा हूँ, बैठ के फुर्सत से बात भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मुतमईन रहो, नजरे बद से या कुछ भी इससे आपको बीमारी आई तो ये जो सिम्टम्स हैं मैं ये भी आपको वीडियोस में बता के हूँ, ताकि आपको कोई भी विजुअल कॉन्सेप्ट, मतलब आपको बुरे बुरे ख्वाब पड़ना, आपको नींद नहीं आना, आपको दवा असर नहीं करना, आपको बीमारियां बढ़ते जाना, सूरह बकरा सुनते रहे तो आपकी तबीयत बिगड़ते जाना, यानी और जो है घर में कोई भी काम सही नहीं होना, यानी कोई रुकावटें आना। मेरे पास आने के टाइम पर यूजुअली लोगों को बहुत रुकावट है, अपने चौकते कई गुजारी के वहाँ, यानी बहुत रुकाते आपको, नहीं तो गाड़ी पंचर होती, यानी कि तो कौन भी अकेला आड़ आता कि बोलो कोई अच्छा काम कर रही ना, इसी वजह से कोई और ऐसी बीमारियां भी जो दिखते, जैसा कि बड़ा जख्म हो या धब्बा हो या कोई एक ऐसा इन्फेक्शन हो जो दवा लगाने से भी कम नहीं हो रहा, ये सब इंडिकेट करते एक रूहानी मसला है। तो ज़रूरी है कि सूरह बकरा कसरत से इंशाल्लाह 1 घंटा सुनो, बहुत फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। बेर के पत्तों का इस्तेमाल करो, 7 बेर के पत्ते एक हंडी में डाल के उबलाओ, उबला को वो पीने के पानी में और नहाने के पानी में डाल के पियो, नहो दाल को पानी में डाल के नहो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाता। और तीसरा, जिनको औलाद नहीं हो रही, अल्लाह क्या फरमाते कुरान में कि हम इंसान को मर्द के रीढ़ के हड्डी से निकलने वाले पानी और औरत के छाती में से निकलने वाले पानी से पैदा करें। अब पानी वहाँ से तब नहीं निकलेगा जब नजर बद हो या कोई एक रूहानी रुकावट हो। तो इससे भी बचने के लिए अल्लाह इसका भी इलाज रखे कुरान में,
والتین والزیتون وطور سینین. اللہ قرآن میں چپ ذکر نہیں کرے ان چیزوں کی، قسم کھا رہے اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزوں میں اللہ شفا بھی رکھا. تو 100 گرام زیتون کا تیل اور 100 گرام کلونجی کا تیل، یہ تیل عورت چھاتی کو اور سر کو لگانا ڈیلی، اور مرد ریڑھ کی ہڈی کو پیچھے کمر تک، اور پھر پیشانی کو انشاءاللہ یہ لگانا. یہ لگانے سے انشاءاللہ آپ کے روحانی مسئلے بھی دور ہوتے اور آپ کو اولاد بھی عطا ہوتی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرو. اور 6 سٹیپس اولاد کے لیے میں پورا ڈیٹیل میں بول کو ہوں انشاءاللہ. وہ 6 ڈیٹیلز بھی آپ لوگ فون کر کے معلومات کر لو. آپ کو کوئی بھی ایک ایسی چیز ہم نہیں بتاتے جس سے آپ کو رتی بھر بھی تکلیف ہو. آپ کو صرف ایسی چیزیں بتاتے جو آپ کے کچن میں موجود ہے. بریانی کیوں پکانا، جو ہے تہاری کیوں بنانا، مندی کیوں بنانا، حلیم کیوں بنانا، گوشت کو کیسا چھانٹنا، پورا معلوم. لیکن زندگی میں جب ایک 4 پتوں کی آپ پہچان نہیں کر لیے تو بیکار ہے. آپ صحت کھو دیے اپنی زندگی میں تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. صحت سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب تک آپ کے پاس صحت ہے آپ دوسری چیز حاصل کر لے سکتے. جب آپ صحت کھو دیے تو آپ ہر رشتے بھی گوا لیتے. کوئی قریب بھی نہیں آتا. بیمار رہا تو کوئی قریب بھی نہیں آتا. اصل کے کورونا کا دور بھول گئے، یاد ہے نا؟ اپنوں کو نہیں دیکھے، دفنانے کے لیے اپنے نہیں آ رہے تھے، ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، دور دور سے کورونا کا ڈر کے بھاگ رہے تھے. اچھے چلے گئے، غائب ہو گئے. جس کا ایمان پختہ تھا، جو کھانستا تو بھی ڈر کے کھانستا تھا. ہماری موت زندگی اللہ طے کرے. ہاں، مسجد کو جانے کے لیے ڈر رہے تھے، کسی سے ملنے کے لیے ڈر رہے تھے، ہاتھ ملانے کے لیے ڈر رہے تھے، بنا ماسک کے نہیں چل رہے تھے. پھر ہم بتا نہیں سکتا. کورونا کی حالت میں بھی میں دیکھا الحمدللہ مریضوں، کورونا کے مریضوں کو میں ہاتھ پکڑ کے آرام سے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے کو پورا اللہ کے اوپر توکل الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ جو ڈر گئے ان لوگ چلے گئے. تو ہمت کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کا ساتھ ہوگا ضرور انشاءاللہ. کیونکہ اللہ وہ نام کو بولتے 70 ماؤں کی محبت دیتے بول کے وہ جھوٹ ہے. اللہ لاتعداد ماؤں کی محبت کرنے والا ہے بندے کو. ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا، پانی میں ڈوب کے تھے، یعنی انتڑی سے پہنچایا رزق، ماں کی انتڑی سے بچے کی انتڑی کو. یعنی وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خوبصورتی میں کام کمی ہو جاتی کیونکہ دودھ نہیں پلاتے آج کے دولت مند ماں. یعنی اسی لیے کیا ہو رہے، بریسٹ میں گڈھے زیادہ ہو رہے، کیونکہ یہ چیز کے اوپر بھی دھیان دینا ضروری ہے. اب وہ گھٹانے کے واسطے دوائیاں پہ دوائیاں، کیمو، آپریشن، ٹیسٹ، شفا نہیں ہو رہا. جب تک غلطی کا احساس نہیں ہو رہا تب تک شفا کہاں سے ہوگا بولو؟ ہے نہیں. بچے کو 1 سال تک تو بھی دودھ پلانا، بچے خالی پیدا کرتی ہوتا دودھ پلانا کا تو نہیں ہوتا آج کل کے ماں کو کئی کو. یعنی یہ چیزوں کے اوپر غور و فکر کرو، سوچو. آپ حکمت سے علاج کریں گے تو